ओम हरि ओम देवी मानव देवास्तान लक्ष्मीनारायणाभ्य नमः महेश्वराभ्य नमः मणिनगरभाभ्य नमः विजयवृन्दाभ्य नमः अनन्तदेवस्ताभ्य नमः सीतारामाभ्य नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्यभ्यो महाजनेभ्यो नमः अतः जनस्वादि नमः सर्वप्रियदेशकोराज्यमुखं ब्रह्मणेस्यास्तुम्यः वाचनं करिष्ये कृष्णप्रज्ञातः मन्त्रगणेश्वरयामदेवाः अत्रमस्य माक्षपर्यत्राः सर्वगणैश्वरागमस्तुभिः विजयमदेवेदं वदायुः स्वस्तिरेन्द्रादित्यसभाः स्वस्तिनं पूषस्वेदाः स्वस्तिरस्ताक्षरिष्णेः सुप्नपुरुर्ददातु ॐ नरसदयोः शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वस्तिङ्गमस्तु कर्मसम्पत्तिरस्तु पुत्रसम्पत्तिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वस्तिङ्गमस्तु कर्मसम्पत्तिरस्तु पुत्रसम्पत्तिरस्तु व्ययसम्पत्तिरस्तु स्यासम्पत्तिरस्तु इष्टतमस्तु महर्हर अभिवृद्ध्यर्थं भाव्यं निवारणं प्रयत्त्वा सर्वविश्वासनाट्यं वाद्योजो पृथ्वीजमादेतां उदयचन्द्रस्वादप्रमादेतां ब्रह्मजामनाचस्यन्तां ब्रह्माविष्णुमाय प्रयत्तां श्रद्धामाय प्रियतां भौतिकाख्यान प्रदां भवन्मजन्यप्रदां सत्यायतां सेवो अजतभ्यत धातुसेमसा अना अमृतत्वमान्यो पुण्याहं वन्दो ब्रह्मानन्दो वैगेन ओ पुण्याहं वन्दो ब्रह्मानन्दो ओ पुण्याहं शरण पृथ्वी भगवान भूमिके नमस्कारं చేసుకోండి शरण पृथ्वी भगवान अक्षरानिवेशने यक्षानसर्म सप्रदाः भूमिं सम्प्राप्य अथ कलशत्रयो शान्तिपुष्टित्वष्टित्या शशवकं शवं मह्यं मम गृह शान्तस्सं वृद्ध्यर्थम् अभ्युदय अर्थञ्च महाजनैः नमः कुर्वाणाय आशीर्वचन मपेक्ष मानाय आयुष्मदे स्वस्ति भवन्तो भृगन्नन्दो ओमायुष्मदे भवन्तो अभृगन्नन्दो रुद्ध्यास्मवेनं सापसद्य मित्रनयन संराधाविषावर्थयन्तः कृतञ्जीवं सरलशवीराः रोचनरोचमानः शोभः शोभमानः कल्याणः दण्डानिं भयकीर्तिलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अदान् सूर्य अरिष्टेतु सम्प्राप्ते सूर्य पूजाञ्च कारयेत् सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मा पीडोप उप शान्तयेत् ओम सूर्याय नमः गोमुखेनि चंद्र अरिष्टेतु सम्प्राप्ते चंद्र पूजाञ्च कारयेत् चंद्रध्यानं नमस्कार చేసుకోండి ఓం చంద్రగ్రహ దేవతాభ్యో నమః నానా విధాపరమద్రహ్నాక్షరం సమర్పయామి ओम चपन ओम पूजा अरिष्टेतु संप्राप्ते पूजा पूजाञ्च कारयेत् उदज्ञानं प्रवक्ष्यामि ऋण रोग पीडोप उप शान्तयेत् ओम पूजाय प्रवक्ष्यामि बुद्धि पीडोप उपशान्तयेत् ओम बुधाय नमः ओम गुरु पूजाञ्च कारयेत् गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि पुत्र पीडोप उप शान्तयेत् ओम गुरवे नमः श्रीमद् ओम शुक्र अरिष्टेतु संप्राप्ते शुक्र पूजाञ्च कारयेत् शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि पत्नी कलत्र पीडोप उप शान्तयेत् ओम
शुक्राय नमः अनु शनि अरिष्टेतु संप्राप्ते शनि पूजा च कारयेत् शनिध्यानं प्रवक्ष्यामि प्राण आयुपीडोप उपशान्तयेत् ओम शनिश्चराय नमः आप समभाग ओम राहु अरिष्टेतु संप्राप्ते राहु पूजा च कारयेत् राहुज्ञानं प्रवक्ष्यामि चक्षु पीडोप उपशान्तयेत् ओम राहवे नमः दिवालिके नमस्कारं చేసుకోండి मोक्ष पीडोप उपशान्तयेत् ओम केतवे नमः नमस्कार नमस्कार नवग्रह देवता देवता नानाविध పరిమళవత్ర స్మాక్ష కుజుడు సూర్యునికి దక్షిణ దిగ్భాగాన్ని ఉంటాడనమాట. ఈయన వచ్చేసి రుణకారకుడు రోగకారకుడు అనమాట. రుణం అంటే డబ్బు, డబ్బుతో బాధపడుతున్నాను మూలకారకుడు. కొత్త స్థలాలు కొనాలన్నా దానికి విలువ రావాలనే కానీ మూలకారకుడు ఎవరప్ప అంటే కుజుడు. వివాహాల కార్యక్రమాలు కాకపోయినా కూడా మూలాధిపతి ఆయన అనమాట. తర్వాత నాలుగో గ్రహం వచ్చేసి సూర్యునికి ఈశాన్య దిగ్భాగం ఉంటాడు. పెసల ధాన్య రూపంగా ఉంటాడు. బుధ భగవానుడు సద్బుద్ధికారకుడు. విద్యాబుద్ధులు తెలివితేటలు 10 మందిలో గౌరవంగా రావాలన్నా రాజకీయాల్లో ముందుకు పోవాలన్నా మూల ప్రదాత ఎవరు అంటే బుధుడు అనమాట. బుద్ధి ఉంటేనే ఏమైనా చేయగలరు. తర్వాత సూర్యునికి ఉత్తర దిగ్భాగాలు ఉంటాడు. గురువు బృహస్పతి అంటారు అనమాట. బృహస్పతి అంటే దేవాది దేవునికంతా కూడా ఒక గురువు అనమాట. ఒక తాటి మీద నడిపించే వ్యక్తి అనమాట. దేవులంతా కూడా ఆయన చెప్పినట్టే వినాల్సిందే అనమాట. తర్వాత గురుబలం అంటాం కదా. ఇప్పుడు మీరు పూజ చేస్తున్నారు కాబట్టి గురుబలం ఉంటేనే పూజ చేసేది. గురుబలం లేకుంటే ఏం చేయలేము. దానికి అధిపతి ఆయన అనమాట. తర్వాత సూర్యునికి తూర్పు భాగాన్ని ఉంటాడు. సూర్యుడు ఎలా ఉంటాడో అలాగే తూర్పు భాగం ఉంటాడు. శుక్రమహాదేవుడు అనువుల ధాన్యాలతో ఉంటాడు అనమాట. ఈయన పత్ని అంటే భార్య, కలత్ర అంటే కూడా భార్యాభర్తలకు అన్యాయం దంపతులు రావాలన్నా, సక్రమంగా ఉండాలన్నా కానీ, 10 కాలాలు బాగుండా దీర్ఘ సుమంగళంతో రావాలన్నా కూడా మూల పదాలు ఎవరు అంటే శుక్రమహాభగవానుడు. శుక్రవారం రోజు గడపకు పశువు కాబట్టి ఆయన ముత్తైదు పశువు పంపించినా కూడా దీర్ఘ సుమంగళంతో వస్తుంది అనమాట. లక్ష్మి నిలకడగా ఇంట్లో ఉంటుంది అనమాట. శుక్రమహాభగవానుడు వచ్చేసి పత్నికారుడు అంటే భార్య భర్తలకు సఖ్యతగా ఉండాలన్నా కూడా ఆయన అనుగ్రహం ఉండాలన్నమాట. తర్వాత 7వ గ్రహం వచ్చేసి సూర్యునికి పశ్చిమ దిగ్భాగాలు పడమర భాగాలు ఉంటాడు. తిలాదాన్య రూపంగా ఉంటాడు అంటే నువ్వుల ధాన్య రూపంగా ఉంటాడు అనమాట. ఈయన శని మహాభగవానుడు ఉంటాడు. అకాల మరణాలు, అకాల వ్యాధులు, ఉన్నట్టుండి చనిపోవడాలు, ఉన్నట్టుండి యాక్సిడెంట్ కావాలి, వీటికన్నిటికి కూడా అదే పని అనమాట. అమృతి దోషాలన్నీ కూడా ఆయన నుంచి వస్తాయి అన్నమాట. మా తల్లిని ఎవరైతే చక్కగా చూసుకుంటారో ఆయన మీద మంచి సన్మానం వీటికన్నిటికీ అధిపతి అనమాట. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి హోదాలు అనమాట. పెళ్లి కాని కానీ ఇంట్లో ఏదైనా ఆరోగ్యం సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా పుట్టగా తిరిగి పాలు పోస్తే చాలా మంచి జరుగుతుంది అనమాట. కేతు కూడా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి హోదాలు అంటాడు. సూర్యభగవానునికి వాయు దిగ్భాగం ఉంటాడు. మూలధాన్య రూపంగా ఉంటాడు. అన్ని రంగుల్లో ఉన్నాడు. సచేత చిత్రం అనేది అనమాట. ఏ వర్ణంలో అయినా, ఏ రంగులో అయినా, ఏ దుస్తులో అయినా కూడా ఈ కేతు మహాభగవాన్ ఉన్నాడు అనమాట. మీరు మామిడి తోరణాలు, టెంకాయ పట్టులు కట్టినారు, ఏదైనా పూజ జరుగుతుందంటే అవి చూసేసి ఆశ వచ్చేసి మన ఏదో మోక్షాన్ని ప్రసాదింపజేసేవాడు ఎవరు అంటే ఏకైక వ్యక్తి కేతు మహాభగవాన్. అందరూ బాగుండాలనుకునేవాడు కేతు మహాభగవాన్ అనమాట. ఇవి నవగ్రహాలు. యాగన పోతే ఏదైనా గుళ్ళకాడికి పోతే నీ గ్రహపీడ అంటారు. ఆ గ్రహాలు ఉండే 9 గ్రహాలు. ఆ 9 గ్రహాలు బట్టి పీడిస్తుంటే మనం కోవట్టుకొని మనం చేసుకుంటాం. సగం దేవుడు చేస్తాడు. వనస్పతి నానాదేవాన్ని ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయం దూసరి మనసుల మధ్య నారికేల నివేదయామి. 9 గ్రహాలే. 10 గ్రహం ఎవరు 9 గ్రహాలే. అక్కమ్మ గారు ఎల్లమ్మ పుల్లమ్మ నమ్మిపోతే ప్రజలు నాశనం చేస్తున్నారు. దేవుడు నాశనం చేయరు, సాగు నాశనం చేస్తారు. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमस्ते महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। नानाविधान परिमलपत्रस्वा अक्षतान् समर्पयामि। रूपाय न्यस्तोकाय मंगलम् आनन्दकर्पूरप्रथमस्तमङ्गलम् नीराजनं नीराजनं दैवक्षान् दर्शयामि।
నమస్కరోమి ప్రణమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర హర ఇందిరారమణ గోవింద రమారమణ గోవింద రాత్రేరమణ గోవింద ఏడుకొండలు కూడా వెంకటకర్త దృష్టికర్త విద్యకర్త క్షమకర్త ఈశ్వరకర్త ఆరోగ్యకర్త అనాథకర్త కర్త భవ ఈశనం మధ్యే దుష్టదర్శనం అస్తత్పాపం తత్కర్మ అస్తత్పాప్యం దేవరం తర్పయిత్వా అద గృహశాంతి పుష్టిత్వష్టభగం శుభం ఈయన భేషితష్టనమస్తు యత్ పాపం నత్పతి గతమస్తు ఆ పక్కకే కర్పూరం ఒకటి తీసేది తిప్పు తిప్పు కాయ చేతి కట్టుకో